जय श्रीकृष्ण प्रिय दर्शक बंधु आज मु आपण कहि टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल संपर्क में प्रथम मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु प्रत्येक दिन परी आज कहि आज दिन चर्चा कार्यक्रम संपर्क में आज प्रत्येक राशि उपरे मु कहि निजर भाग्य भविष्यतर किछि आध्यात्मिक कथा आपण माने निश्चित भाव में निज निजर राशि को संपूर्ण देखिबे कारण प्रत्येक कथा जानिबा आ बुझिबा शिखिबा द्वारा भाग्यर मध्य परिवर्तन होता है। तेज चलतु आ काल विलंब डेरी न करी आरंभ करिबा आज दिन चर्चा कार्यक्रम संपर्क में। जय श्रीकृष्ण। आज माघ मास 15 दिन जानुआरी मास 28 तारिख बुधवार आज दशमी 15 दंड 36 दिवा 12:39 पर्यंत आज रोहिणी नक्षत्र 54 दंड 11 रात्रि 2:21 पर्यंत आज ब्रह्मयोग आज गरकर तेणु आज खातचंद्र कहले बिछा राशि आज जन्म होता शिशुर वृष राशि वैश्य मतांतर शूद्रवर्ण नरगण रात्रि 2:21 पर देवगण आज मृत्यु व्यक्तिर पुष्कर दोष नहीं आज दशमी और एकादशी श्राद्ध आज निषिद्ध खाद्य कहले कलमी शाग भोजन निषेध दिवा 12:39 पर सिंह भोजन निषेध आज अशुभ बेला काल बेला ध्यान दियंतु दिवा 9:15 पर 10:59 मध्य 12 बेला कहले दिवा 12:23 पर 1:57 मध्य रात्रि कहले 1:55 पर 3:30 मध्य तेरे शुभ बेला अमृत जोग प्रातरु दिवा 7:57 मध्य दिवा 2:21 पर 3:57 मध्य संध्या 5:39 पर 8:42 मध्य रात्रि 1:01 पर महेंद्री जोग कथा कहले दिवा 4:06 पर 5:30 मध्य रात्रि 8:43 पर 10:19 मध्य। प्रिय दर्शक बंधु ये थिला आज दिन चर्चा कार्यक्रम संपर्क में संक्षेप बार्ता आपण मानकु एबे आसंतु आमे कार्ड माध्यम 12टी कार्ड संग्रह करबा एई 12टी कार्ड मध्यरु 12टी राशि संपर्क भितर आमे जानिबा प्रथमे मेष राशि शेष रे मीन राशि। जय श्री कृष्ण। कोन आसुची जनवरी 28 तारिख बुधवार मोर प्रिय 12टी राशि व्यक्ति मान को भाग्य रे प्रथमे मेष राशि। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रथम जानिबा मेष राशि को विषय। मेष राशि ये जो कार्ड आसी 9 ऑफ कप कार्ड आसी लाइफ रे बहुत परिश्रम करबा को अछि परिश्रमर फल किंतु आपन को मिलिबो अवश्य आत्म तृप्ति नहला परि हेले भी मध्य आपनकर समस्या बहुल मुक्ति हेला परि किछि परिश्रमर फल आपन को मिलिबो आपन बहुत खुशी भी मध्य रहबा को उद्यम करिवे परिश्रम सफलता हासिल करी आगुरु अनेक सफलता हासिल करिसंती वर्तमानर समस्या जेतु भल नाही सेतिपई तथापि ये पॉजिटिव कार्ड अछि आपनको आत्म तृप्ति मिलिबो किंतु पराधीन रे आपनकर समय अतिबाहित होबो आपनकर जा भी इच्छा वर्तमान आज कहबा को गले गोटी गोटी करके आपण पूर्ण करबा पई लक्ष्य रे अछंती जा भी समस्या थिला ता रिजल्ट भी हुए तो आपनको पई भलो आसीबो कर्म क्षेत्र रे बहुत भलो रहिबो जा भी कर्म करिवे सेतिरे सुनाम सफलता आपनको प्राप्ति होबो किंतु एहा पराधीन माध्यम रे आपनको समय अतिबाहित करबा को पड़िबो। मोर प्रिय मेष राशि रो व्यक्ति माने आज स्पेशल कार्यक्रम में मु आपण मानकु कहबाकू चाहूची 3 रोग 3 मृत्यु संपर्क में मु कहबी मनुष्य को ता जीवन रे 3 दशा भोग करबा को पड़ी थाए सेही 3 दशा होची जन्म वर्धन एवं क्षय मृत्यु तेणु ये 3 कथा नथिले ताकू जीवन कुआ जीवन नाही तेणु मोर प्रिय मेष राशि व्यक्ति माने ध्यान दियंतु जन्म होची मनुष्य जीवन रो प्रथम पाहाच से जहाकी से जेतबेले धरा पृष्ठ को आसे एका ही आसे ता सहित केवल आसे ता पूर्व जन्मर अभुक्त कर्मफल पाप पुण्य जन्म जन्मांतर कुसंस्कार से अभुक्त कर्मफल भोग करबा लागि से केवल जन्म होइताय जहा ए जन्म रे भोग करी न पारिले ता पुणी पर जन्म रे भोग करे या हेउची संक्षिप्त रे जन्म तत्वर विवरणी ए कथा को आपण मन रखंतु निजर कर्तव्य पथ रे केबे भांगी पड़तु नाही संग्राम करंतु परिवर्तनर पई आपण उद्यम जारी रखंतु कार्यक्रम रे जोड़ी होंतु। एबे आसंतु देखिबा वृष राशि को विषय। वृष राशि 9 ऑफ कप लाइफ रो किछि नुवा दिग देखा दोछि आज किछि प्रस्ताव आपन को पाखु को आसीबार अछि से कोनोसी कर्म रिलेटेड किबा निजर कैरियर रिलेटेड किबा कोनोसी कार्य भी हो ता भी आपन को पई मध्य उचित अछि बोली कि ए कथा को आपन माने
ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଯେଉଁ କର୍ମ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଜି ଆସିବାର ଅଛି ତାହାକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ମିଳିବ। ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି, କିଛି ତ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳ କରିବାର ଏକ ଉଦାହରଣ ମାନେ ସଫଳ କରିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ରହିବ, ମନ ଟିକେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜନ୍ମଠୁ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମଝିରେ ସମୟ ରହିଲା, ଜନ୍ମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ତାର ମଝିରେ ଯେଉଁ ସମୟ ରହିଲା ତା ଭିତରେ ସେ କେବଳ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଏବଂ ଏ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଯଦି ବସ୍ତୁ ଶକ୍ତି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଅବସ୍ତୁ ଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଏ, ସେ ମହାନ ଶକ୍ତିର ଉପଯୋଗକୁ ତାର ଜୀବନ ଧାରାର ବାଦ ଦିଏ, ତେବେ ତା ଜୀବନ ହୋଇ ଉଠେ ଯନ୍ତ୍ରଣାକାତର ମାୟାଜାଲ। ତେଣୁ ଶକ୍ତିହୀନ ହେଲେ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ପ୍ରକୃତି ତା ଭିତରେ କିଛି ତଫାତ୍ ନଥାଏ। ତେଣୁକରି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁର ଯେଉଁ ମଝିରେ ଯେତିକି ସମୟ ଜୀବନ ରହିଲା ତାର ଭୋଗାଭୋଗର ସମୟ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ଆପଣମାନେ ତ୍ରାହି ପାଇବା ପାଇଁ ବା କୌଣସି ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆପଣ ସୁଧୁରି ଯିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ଅନେକ ପ୍ରତିକାର କରି ଆପଣ ସକ୍ଷମ ବା ସଫଳ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟ। ମିଥୁନ ରାଶି 5 ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ ଫେଲୁଅର ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି, ଅଭାବ କିଛି ଦେଖାଦେଉଛି, ଚିଟିଂ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି, କିଛି କଥାକୁ ନେଇକି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ, ମନି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ର ଟେନସନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବଢ଼ିପାରେ, ବ୍ୟବସାୟୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଇପାରେ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଲସ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣ କାହିଁକି ଫେଲୁଅର ହେବେ? ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ହଉ, ଓଡ଼ିଶାମାନଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗରେ ହଉ, କିଛି ବି ଅଭାବ ଦେଖାଦେବ। ଏ ନେଗେଟିଭ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବାର ଅଛି, କାହାକୁ ଠକିବା କିମ୍ବା କାହା ସହିତ ଛଳ କପଟ କରିବା ଏସବୁଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇକି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶରଣାଗତରେ ରହିବା ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ମୋର କହିବାର କଥା, ଜୀବନର ଶେଷ ପାହାଚଟି ହେଉଛି, ମନେ ରଖ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଜୀବନର ଶେଷ ପାହାଚଟି ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ଆମେ ଯାହାକୁ ସାଧାରଣ ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କହୁ, ଲୌକିକ ମୃତ୍ୟୁ ବା ଭୌତିକ ମୃତ୍ୟୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିଲେ ଏହା ମୃତ୍ୟୁ ଜୀବନର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ମଣିଷ ସହିତ ପାଦ ମିଳାଇ ଅଗ୍ରସର ହୋଇକି ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଜୀବନରୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆୟୁଷ କମିଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେବେ ଜନ୍ମ ନେଲା ସେଦିନ ବି ଗୋଟିଏ ଦିନ ତାର ଗତ ହେଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ଆୟୁଷ ତାର କମି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ମଣିଷ ମରିବାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କିନ୍ତୁ ମରୁଥାଏ। ମଣିଷ ମରିବାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ମରୁଥାଏ, ଯାହାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯାହାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟେନସନ ଚିନ୍ତା ଏସବୁଥିରେ ସେ ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଧିକ ତ କହିହେବ ନାହିଁ, ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର ତ ଦିଆଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ କରି ଭାଗ୍ୟର ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟ। ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି 7 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍, ये पॉजिटिव कार्ड, कौन कार्य को आप अपेक्षा करते तार सफलता आज आपको मिल, जो योजना मन भितर करते क्यारियर कि अर्थ बाबद कौन जिनिस क्रय करने बाबद भी आज आपंकर पूरण हम कि किणा कि आपण लाइफ रे किसी परिश्रम तार फल आपको निश्चित मिलूँ। धैर्य रखी कर्म करूँ, कार्य करूँ, तेरे आपण क्यारियर आपणकर व्यवसाय जिते परिश्रम करेंगे तार फल आपको द्विगुणित अवश्य मिल। तेरे मोर प्रिय जहाँकि कर्कट राशि व्यक्ति मैंने आपण आज किसी किणा कि आपणकर दिन अवश्य आज भल आज स्पेशल कार्यक्रम कर्कट राशि व्यक्ति मैंने मन रखु, मृत्यु आमर मुनि ऋषि गण 3 भाग में विभक्त कर, तेणु से सब हूँ रोग जरा आ मृत्यु। से कथारे कहती 3 करकट मरण निकट, 1 आ 2 रु जाई 3 रे पहुँचले मृत्यु सन्निकट हो आसे। मनुष्य को जीवन पथरे सतर्क करने लगी ईश्वर यही दिन दूत रही, 3 दूत रही जहाँकि यही मृत्यु रोग रूप मनुष्यर क्षय करें। तेणु मोर प्रिय कर्कट राशि व्यक्ति मैंने आपण मैंने आपण भाग्यर परिवर्तन पाई आपण निश्चित विजय हासिल करने आपण उद्यम जारी रखु, जोड़ी हूँ आउ निश्चित प्रतिकार कर सफलता निश्चित आपणे नियंतु। एबे आसंतु देखिबा सिंह राशि विषय। सिंह राशि एम्परर कार्ड, आपण किसी परिश्रम करिसेंती बा करिवे, परिश्रम करबा द्वारा आपनकर इच्छा आज पूर्ण हबो। आपण परिश्रम करंतु कारण आपनक पाखरे दक्षता अछि, क्षमता अछि, अन्य मानकर द्वारा काम कराई परिबे। आपनक पाखरे सब किछि संभालिबार दायित्व वहन करिबार क्षमता आपनक पाखरे अवश्य अछि। तेणु मोर प्रिय सिंह राशि आज जेउ कार्य आपण करंतु ना कहीं
କୌଣସି କାଗଜ ପତ୍ର ଠାରୁ ଆପଣ ବା ଦେହର ଶ୍ରମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆଜି ତୃପ୍ତ ରହିବ। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ରୋଗ ବୋଲି କହୁଛ ପ୍ରକାରର ଭେଦରେ ସେ ମଧ୍ୟ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଯଥା ଦୈହିକ, ପ୍ରାଣିକ ଓ ମାନସିକ। ଏସବୁ ରୋଗ ହେଲେ ମଣିଷ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମରୁଥାଏ। ରୋଗ ମଣିଷର ଅର୍ଜିତ ଫଳ, ଅପରାଧ ଶାସ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗୀ ଜଣେ ଜଣେ ଅପରାଧୀ। ତା ନହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆନନ୍ଦମୟ ଅମୃତମୟ ସୃଷ୍ଟିରେ ରୋଗ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଏହା ଅସ୍ୱାଭାବିକ, ମାତ୍ର ଜରା ସ୍ୱାଭାବିକ। ମଣିଷର ଅପମୃତ୍ୟୁ ନହେଲେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆସିବ। ଜରା ଆସିବ, ତେବେ ସେ ମଣିଷ ପାଖରେ ଏମିତି ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ ଚାହିଁଲେ ନିଜର ସାଧନା ବଳରେ ଏହି ଜରାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ନିଜର ସକାରାତ୍ମକ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ନ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ନିଜ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କରି ସଫଳ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କନ୍ୟା ରାଶି ପେଜ୍ ଅଫ୍ କପ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଜି ଭଲ ଖୁସି ଆଜି ରହିବ। ଅର୍ଥ ବି ଆସିବାର ସାହାଯ୍ୟ ରହିବ। ନୂଆ ନୂଆ କିଛି କର୍ମ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଭାବନାରେ ରହିବେ। ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଖ୍ୟାତି, ସୁନାମ, ସଫଳତା ମିଳିବାର ଅଛି। ଆଜି ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ଯଦି କୌଣସି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଆଜି କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅବଶ୍ୟ ରହିବ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏକ ଈଶ୍ୱର ଜନ୍ମ ବେଳେ ଯେତିକି ଶକ୍ତି, ଯେତିକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଯେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଯେତିକି ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି, ଜୀବନ ଶକ୍ତି ଦେଇ ଏ ସଂସାରକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ପଛେ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧି ନ କଲା ନାହିଁ। ତାର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ, ତାକୁ ସଞ୍ଚୟ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ। ମନ, ଟଙ୍କା, ସୁନା ଆଦି ପାର୍ଥିବ ପଦାର୍ଥ ଦିନ ରାତି ସଞ୍ଚୟ କରି ଚାଲିଥାଏ, ମାତ୍ର ଏହି ଅସଲ ଧନ, ଅସଲ ଶକ୍ତିକୁ ସେ ଭୁଲରେ ସୁଦ୍ଧା ସଞ୍ଚୟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେବେ ଦେବାଳିଆ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବୁଢ଼ା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ କେବଳ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଚାଲିଥାଏ। ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଲୋଭଶକ୍ତ ହୋଇ ଅଧିକ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବା ନ ଖାଇବା ପଦାର୍ଥ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଜିହ୍ୱା, ଯୌନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଦାସ ହୋଇ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଅଧିକ ଶ୍ରମ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଆଦୌ ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ନାନାଦି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇବା, ବିଷାକ୍ତ ଔଷଧ ସେବନ କରିବା, ବିଷାକ୍ତ ଟେନସନ୍ ମଧ୍ୟରେ ବୁଡ଼ି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଜରା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜରାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଯଦି ସକାରାତ୍ମକର ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ନ ହେଉଛି, ପ୍ରକୃତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଯଦି ନ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର କରି ସଫଳ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନକୁ ଦୁର୍ଲଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୁଳା ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି କୁଇନ୍ ଅଫ୍ କପ୍। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆଜି ମନ ମିଶାଇ ଚାଲିବା, ଭାବ ପ୍ରବଣତାରେ ନିଜକୁ ହଜେଇବା, ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିବା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ଆପଣ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିବା, ଏହିସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଜି ରହିବ। ଏହିସବୁ କର୍ମ କରୁ କରୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଟିକକ ବା ସୁଖ ଟିକକ ବା ଏସବୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଉଣା ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ସୁଖ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ହାତ ପାନ୍ତାରୁ ଆଜି ଦୂରରେ ରହିପାରେ। ଆଜି ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁକି ମନକୁ କଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦେଖି ଚାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ କି ମୁଁ ଯଦି କହିବି, ଯଦି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଦତ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିପାରିବା, ସର୍ବଦା ସବୁ କଥାରେ ଶାନ୍ତି, ସନ୍ତୋଷ, ଉଦାରପଣିଆ, ନିରବତା, ସରଳତା ଏବଂ ବିନମ୍ରତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧା ଜୀବନ, ଉଚ୍ଚ ବିଚାର ନେଇ ଜୀବନ ବିତେଇବା, ଆମର ଶରୀରର ଥିବା ଶକ୍ତି କେବେ ବି କ୍ଷୟ ହେବ ନାହିଁ କି ଆମକୁ ଜରା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଗ୍ରାସ କରିବ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା କରୁଥିବା ଜଣେ 90 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ ଯୁବକ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଜଣେ ଶକ୍ତି କ୍ଷୟ କରୁଥିବା ଜଣେ 25 ବର୍ଷର ତରୁଣ ବୃଦ୍ଧ ବି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ଜରାର କାରଣ ଏବଂ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ସହଜ ସରଳତମ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଏଭଳି ସକାରାତ୍ମକର କିଛି ଜାଗ୍ରତ ନ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ପ୍ରତିକାର କରି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ସକାରାତ୍ମକକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇ ଏ ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନକୁ ଦୁର୍ଲଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବିଛା ରାଶି ଇଏ ଦ ଫୁଲ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହୁଏତ ଆଜି ପାୱାର ରହିବ, ବୁଝାପଡ଼ା ଠିକ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ଉଦ୍ୟମ କରିବେ। ନିଜ ପାୱାର ବିଷୟରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ।
ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି କ'ଣ କରି ନ ପାରନ୍ତି ଲକ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଆଜି ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ବହୁତ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସୁଛି। ଯାହା ବି କାମ କରିବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ କଥା ସେୟାର କରନ୍ତି, ସବୁ ଆଲୋଚନା କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ରିକ୍ସ ନେଇକି ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ବେଶୀ ରିକ୍ସ ଆଜି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛି। ତେଣୁ ଯାନବାହନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଦୂରଯାତ୍ରାରେ ଆଜି ଟିକେ ବ୍ରେକଅପ୍ ନିଅନ୍ତୁ। କାରି ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କଳିରେ ଆଜି ମୁଣ୍ଡ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଚାର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଚାର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଜରା ପରକୁ ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ 3 ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ। ତାହା ହେଉଛି ଅପମୃତ୍ୟୁ ବା ଅଜ୍ଞାନ ମୃତ୍ୟୁ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଆଉ ଇଚ୍ଛା ବା ସଜ୍ଞାନ ମୃତ୍ୟୁ। ଚେତନାର 3ଟି ଭୂମି ରହିଛି, ଜାଗ୍ରତ, ସ୍ୱପ୍ନ, ସୁଷୁପ୍ତ। ମଣିଷର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ 3 ପ୍ରକାର, ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା, ମୁମୂର୍ଷୁ ଆତ୍ମା ଏବଂ ବଦ୍ଧ ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ମୁମୂର୍ଷୁ ଆତ୍ମାର ଜୀବନଙ୍କର ଜନ୍ମ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁ ନଥାଏ, ଚାହିଁଲେ ସେମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇପାରନ୍ତି, ନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ମରିପାରନ୍ତି, ନ ମରିପାରନ୍ତି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାର ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟାସ, ପରଶୁରାମ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ, ବଳି, ହନୁମାନ, ବିଭୀଷଣ ଏହିପରି ସପ୍ତ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ସେହି ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା କୁହାଯିବ। ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଆବାହନ କଲେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ମଣିଷକୁ ଆୟୁ, ଆରୋଗ୍ୟ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ବିଚାରାଶୀର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସକାରାତ୍ମକ ଜାଗ୍ରତ କରି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ୟା ବହୁଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଲାଗି ଯୋଗାଯୋଗ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଧନୁ ରାଶି ଡେଥ୍ କାର୍ଡ, ବହୁତ କ୍ଷତି ହେବାର ଯୋଗ କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି, ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି, ଇଏ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ। ଏଭଳି ଆଜି ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଦୁଃସାହସ ରଖିବେ, ମନରେ ଗୋଟେ ଦମ୍ଭ ରଖିବେ, ହଁ ମୁଁ ଏଇ କାମ କରିଦେବି, ଯାହା ହେବ ଦେଖାଯିବ। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦକ୍ଷତା ଆଜି ଆସିବ। ଲାଇଫରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ରେଡି ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ କଥାକୁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ବୁଝିବା ଦରକାର। କାରଣ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଜି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ସମୟରେ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ରହିବ, ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖାଦେବ। ଧୀରେ ଧୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ତାପରେ ଯାଇକି କାର୍ଯ୍ୟର କିଛି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ରିଲେସନ ବହୁତ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ବି ମଧ୍ୟ ଡିଭୋର୍ସ ବ୍ରେକଅପ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଜି ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ। ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଯାହାକୁ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ବଦ୍ଧାତ୍ମା, ବିଷୟ ବାସନା, ତୃଷ୍ଣା, ଅହଙ୍କାର ପ୍ରତି ଯାହାଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ ଆସକ୍ତି ଥାଏ, ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ରହିଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁବତ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସଂସାରରୁ ବିଦାୟ ନିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଅଜ୍ଞାନରେ ହୁଏ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ବଦ୍ଧାତ୍ମା ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ସେ ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ଥାଇ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଥିଲେ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେହ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେତାତ୍ମା ରୂପରେ ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରନ୍ତି। ପୂର୍ବଜନ୍ମ କୁନ୍ତ ପାପ ନରକସ୍ୟ ପରୀକ୍ଷେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଦୁଷ୍କୃତ ଫଳସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଥମେ ନରକ ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ। କର୍ମଫଳ ଭୋଗ ପାଇଁ ଦେହଟା ବିଶେଷ ଜରୁରୀ ନୁହଁ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମନ ଭିତରେ କିଛି ପବିତ୍ରତା ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତି ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ସମସ୍ୟା ବହୁଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭାଗ୍ୟରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କରି ଆପଣ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମକର ରାଶି ଦ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଏକ ଅନୁଛି ଯେ କି କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି, ବଦଳାଇ ଦେବାର ଆଭାସ କିଛି ଜଣାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ କେହି ନୂତନ ସନ୍ତାନ, ବନ୍ଧୁ ଏମିତି ବି ଆଜି ଆସିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଖୁସି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ନିଚ ବୁଦ୍ଧି ଆଜି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେବ। ଗୋଟେ ନିଚ ବୁଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଜନ୍ମ ନେବାର କାରଣ ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ସେ ନିଚ ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ ଆପଣ ଆଜି ଦୂରେଇକି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବି, ଯେଉଁମାନେ ମୁମୁକ୍ଷୁ ଆତ୍ମା, ମୁକ୍ତି ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଆତ୍ମା, ସେମାନେ ସଜ୍ଞାନ ଆତ୍ମା ହୋଇଥିବାରୁ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, କାମନା, ବାସନା, ତୃଷ୍ଣା, ଅହଙ୍କାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରୁ ମଧ୍ୟ ମୋକ୍ଷ ବା ମୁକ୍ତିର ଦୃଶ୍ୟ ସ୍ୱରୂପରେ ଦେଖେଇ ପାରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ମୂଳ କାରଣ କେଉଁଠି କାରଣକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ମଧ୍ୟ ବାହାର କରନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଏବଂ ଇହ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବିନା ମନସ୍ତାପରେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପରି ସମାଧି ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କି ସେମିତି ହେଉ, ସେ ତାଙ୍କର ପୁରାତନ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ନୂତନ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ଚାହିଁଲେ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଳରେ ଶହ ବର୍ଷ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଚାହିଁଲେ ଶହ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ, ମାତ୍ର ଜୀବନ ଶରୀରକୁ ଧରି ସେମାନେ ସେମିତି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥାଏ ନା ଅନ୍ତରାତ୍ମା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ,
ये जन्म रे ताहा जदि पूर्णांग हुए तेबे न हुए तेबे गोटे स्थान रे देहबद्ध होई पड़ी रहिले लाभ कोन अछि सेति पई से माने आत्मार क्रम विकास उद्देश्य रे नूतन शरीर लाभ करी पुनर्बार योग समाज साधना रे प्रवृत्त होबाकू नूतन जन्म नेबाकू बारी जानती पुणी से जन्म रे योग साधना रे लागि पड़ंती एई योग साधनार तांकर जन्म ग्रहण पथ को क्रमे शुद्ध करि दिए सेमाने केते जन्म मध्य रे मुक्त आत्मा रे परिणत होई जानती तेबे मोर प्रिय मकर राशि व्यक्ति माने आपणकर जदि प्रकृत परिवर्तन चाहउचंती जीवन समस्या भितरे निज राशि अधिपति ग्रह को पूर्ण संतुष्ट करी तांकर प्रतिकार करी आपणक भितरे किछि सकारात्मक जागृत करी परिवर्तन आनंतु एबे आसंतु देखिबा कुंभ राशि को विषय कुंभ राशि 6 ऑफ पेंटाक्लस आपणक पाखरे किछि अर्थ जदि भी रहउची जार अर्थर साहाय्य अछि ताकू आपण हेल्प करंतु आशीर्वाद मिलिबो जो मानक पाखरे बहुत अर्थ रहउची सेमाने काहे को भी काहे को हेल्प करंतु आशीर्वाद निश्चित भाव में मिलिबो आउ जदि अर्थ आपणकर नाही ताले आपण मन उणा आज करंतु नाही आज आपण लक्ष्य पथरे रहंतु निश्चित भाव में आपणकर किछि कार्यकलाप होबार अछि आउ मन को हड़बड़ करि देले या वृत्ति हानि हे पारे जेपरि कि जदि भी पैसा आपणक पाखरे रहिबार जोग अछि ताले अनाथ आश्रम बुद्धाश्रम कोनोसी आश्रम रे बा देवालय स्थान रे किछि दान करंतु किबा पाख पड़िसा मानकर कार्य असुविधा थिले ताका हाथ धरि उद्धार करंतु तेबे आपणको आशीर्वाद प्राप्ति मिलिबो जो आशीर्वाद प्रभाव रे आपण आगामी भविष्य को उज्जवलमय करबा पई सक्षम हे पारिबो तेबे मोर प्रिय जाकी कुंभ राशि व्यक्ति माने आज स्पेशल कार्यक्रम रे मु कहिबी आपण माने मने रखंतु ए मृत्यु हमर मनुष्यर तीन भाग रे विभक्त करा जायछि रोग जरा और मृत्यु सेति पई कथा रे अछि तीन करकट मरण निकट 1 2 रु जाई 3 रे पहुंचले मृत्यु निकट होई आसे मनुष्य को जीवन पथ रे सतर्क कर देबा लागि ईश्वरंकर एही तीन दूत होउछंती एही मृत्यु रूप रे मनुष्यर क्षय करिथाय एक कथा को आपण माने अनुध्यान करंतु अधिक तो कहि बुझे हबो नाही तथापि आपण माने उद्यम करंतु आपणकर राशि अधिपति ग्रह को पूर्ण संतुष्ट करिबा लागि प्रयास करंतु दुर्लभ जीवन रे जा करिबा कथा आपण ता करी सफलता सीमा रे पहुंच परिबे एबे आसंतु देखिबा मीन राशि को विषय मीन राशि 3 ऑफ सोर्स केही भी विश्वासघात कर एक मायाजाल बिचेला परे भी आपण किंतु आजी उत्साहित रहिबे आपण गभीर चिंता अवश्य अंतर भितर रहिबो किछि कथा को नै कि आपणक भितर टिके एपट सेपट देखा देबो जहाँ भी परिस्थिति आसुना कहीं की शिक्षा से आपको दवा पाई आसुची जहाँ द्वारा सब परिस्थिति आप किसी ना किसी अनुभूति पाइबे जदि सामना को कौन खराब परिस्थिति आसुची तेज व्यस्त विव्रत न हो आराम समस्या को समाधान करंतु लव रिलेशन रे पार्टनर को सहित भूल बुझापड़ा हो पारे पार्टनर को सहित बसी समस्या को समाधान करंतु तेबे जेकोसी कार्य आज करंतु ना कहीं आपणक मन में उत्साहित रहिबो आपणक मन में प्रेरित रहिबो आपणक आत्मा आज दुख थिले भी खुशी आनिबा पई प्रयास जारी रखिबे तेबे मोर प्रिय जहाँकि मीन राशि व्यक्ति माने आज स्पेशल कार्यक्रम में मु कहबा को चाहूची जे मन रखंतु जहाँको आमे रोग बोली कहूछ प्रकार भेदरे से मध्य 3 भाग रे विभक्त रहउची यथा दैविक प्राणिक मानसिक ये सब रोग हेले मनुष्य प्रति मुहूर्त रे मरुथाय रोग मनुष्यर अर्जित फल अपराधर शास्ति प्रत्येक रोगी जड़े जड़े अपराधी ता नहेले ईश्वरंकर आनंदमय अमृतमय सृष्टि रे रोग बोली किछि नाही या अस्वाभाविक मात्र जरा स्वाभाविक मनुष्यर अपमृत्यु नहेले या निश्चित रूपे जरा आसी थाए तेबे मनुष्य पाखरे एमिति एक शक्ति अछि से चाहिले निजर साधना बल रे ए जरा को बा ए जो जरा को प्रतिहत करि पारिबो निश्चित भाव रे तेबे मोर प्रिय जहाँकि मीन राशि व्यक्ति माने आपण माने चाहिले आपण भाग्य को मध्य परिवर्तन करि पारिबे आपण राशि अधिपति ग्रह को पूर्ण संतुष्ट करी निजर योग्यता अनुसार सफल सीमा रे पहुंचबा पाए दुर्लभ जीवन को वृथा करंतु नाही कार्यक्रम रे जोड़ी प्रतिकार पाई प्रयास जारी रखु प्रिय दर्शक बंधु आज स्पेशल कार्यक्रम में मु आपण मान को किछि आध्यात्मिक सूचना देछि जदि आपण को कार्यक्रम भल लागुछि निश्चित भाव में लाइक करंतु शेयर करंतु आ हम कार्यक्रम रे नंबर दिया जाछि जोड़ी होई निजर राशि अधिपति ग्रह को पाई आपण प्रतिकार निमित्त जोगाजोग जारी रखंतु रहउछि नमस्कार।